டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இது உங்கள் நினைவெல்லாம் சினிமா நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா உங்க எல்லாரையுமே மீட் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. இப்போ இருக்கிற சினிமா ரசிகர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே நின்றுடாம நல்ல படமா இருந்தா அது எந்த மொழியிலையும் இருந்தாலும் தேடி போய் பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்ம நிகழ்ச்சியிலையும் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட சுவாரஸ்யமான செய்திகள் எந்த மொழியில இருந்தாலும் அது உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வரும். இந்த நிகழ்ச்சியை வழக்கம் போல நம்ம 3 செக்மெண்ட்டாக பார்க்க போறோம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். நினைவெல்லாம் சினிமா நிகழ்ச்சியில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற பகுதி பறந்து போன பக்கங்கள். இந்த பகுதியில் தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி திரைப்படங்களை பற்றின சுவாரஸ்யமான செய்திகள் மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காட்சிகளை பார்த்து ரசிக்க போகிறோம். பாலிவுட் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு தீனி போடுவர் தான் நடிகர் அஜய் தேவகன். குறைஞ்சது ஒரு வருஷத்துக்கு 5 படம் நடிக்கும் இவருக்கு கடந்த வருடம் இவர் நடித்த படங்கள்லேயே சிங்கம் ஒரு நல்ல வரவேற்பை கொடுத்ததுன்னே சொல்லலாங்க. இந்த படம் சூர்யா தமிழ்ல நடிச்சு சூப்பர் ஹிட்டான சிங்கம் படத்தோட ரீமேக் தான். बाजीराव, बहुत टेंशन में लग रहा है. पिएगा क्या? चिल्ड है. आजा. தற்போது அபிஷேக் பச்சனுடன் இணைந்து அஜய் தேவ்கன் நடிச்சிருக்கும் படம் தாங்க போல் பச்சன். இந்த படத்தை இயக்குகிறார் ரோஹித் ஷெட்டி. இவரோட 8வது படங்க இது. இவரோட 8 படங்கள்லயும் ஹீரோ அஜய் தேவ்கன் தான் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயங்க. காமெடிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தில் அசின் மற்றும் பிரச்சு தேசாய் இருவரும் ஹீரோயினாக நடித்திருக்கிறார்கள். ஜூலை முதல் வாரத்தில் போல் பச்சன் ரிலீஸ் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. नाम अभिषेक बच्चन। ये भी थारी माँ है। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। बॉय अंडर आर्मपिट एंड हाइपर सिटी नॉइज पोल्यूशन। आपने जिसको देखा वो मैं था, लेकिन वो मैं नहीं था, वो मेरा हमशक्ल भाई था अब्बास। अभिषेक बच्चन का भाई अब्बास अली कैसे? मूंछों का आइडिया पृथ्वी जी को चिपकाने वाला तू। अरे सच तो ये है मेरे दोस्त कि मेरी फट रही है। अब ये पहलवान पृथ्वीराज रघुवंशी तुम लोगों की हड्डियां तोड़ेगा। आता माझी सटक लिए। पृथ्वी बचाओ। तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है. My chest has become blouse. पृथ्वी जी
எந்த விதமான கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அல்ல தி பெஸ்ட் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை 100% குறையாம சிறப்பாக செய்கிறவர் தாங்க நடிகர் பிருத்திவிராஜ். கடந்த வருடம் இயக்குனர் ரஞ்சித்தின் இயக்கத்தில் இந்தியன் ருப்பி அப்படிங்கிற ஒரு மலையாள படத்தில் ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கராக நடிச்சிருந்த பிருத்திவிராஜ் நிஜமாகவே ஒரு ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கராகவே மாறிந்தார்னு கூட சொல்லலாங்க. ഏക്കറിന് 20 ലക്ഷം വെച്ച് പാർട്ടിയായിട്ട് ധാരണയായി. 25 ലക്ഷത്തിന്റെ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് മൂപ്പര് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പക്ഷെ ജയപ്രകാശ് ഞങ്ങള് വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവര് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയണമായിരുന്നു. അത് തെറ്റായി പോയി. ഐ അഡ്മിറ്റ്. മാഡം ഈ മേനോ സാറിനോട് മാഡം തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കും. മൂപ്പർ ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം. അതെങ്ങനെ പോവും? മേനോൻ സാർ ഒഴിയൊന്നുമില്ല. സീച്ചർ നീ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗണേശ നീ മേനോ സാറിന് ഒന്ന് കൊടുക്ക്. സാർ ജയിപ്പേട്ടന് ഇതാ നിങ്ങൾ നുണ പറയുകയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല ജയപ്രകാശ്. ഹായ് മേഡം ഒന്ന് സംസാരിക്കേ. ഞാൻ സ്പീക്കറിലിടാം. കേട്ടല്ലോ മാഡം, കോടീശ്വരനാ അതുപോലെ കുഴപ്പക്കാരനും. ഈ തോട്ടം കൈവിട്ടു പോയെന്നറിഞ്ഞ ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോലും മൂപ്പര് മടിക്കില്ല. ഈ മാലിദ്വീപിലൊക്കെ അണ്ടർവേൾഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറയുന്നതേ. മേനോൻ സാറിന് ആശിച്ച തോട്ടം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് നോക്ക്. ഏതാണ്ട് 2.5 കോടി കമ്മീഷൻ കിട്ടേണ്ട കച്ചവടമായിരുന്നു. അതെ, മേനോ സാറിനോട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കാല് വീണ് കരഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് പോയാല് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ തന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കും. ശരി, ഹൗ മച്ച്? എന്തിനു മാഡം? അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇയാള് എന്നാ ശരി, മാഡം ഒപ്പിട്ടെന്ന് ഈ പേപ്പർ മതി വിൽപ്പന തടയാൻ. അത് ചെയ്യണോ? സി എച്ച് നീ അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ. മേഡം എന്തെങ്കിലും തരും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ 50 ലക്ഷം കിട്ടാണ്ട് കച്ചവടം മുതലാവൂ. അയ്യടാ, ന്യായമായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെന്ന് മേഡം പറഞ്ഞപ്പോ കുറയ്ക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ഫിഗറിന് മുകളിൽ വാശി പിടിക്കരുത്. മോശമാണ്. ഞാനിപ്പോ പറയുന്നു. தற்போது சிம்ஹாசனம் என்ற படத்தில் பிரபல மலையாள ஆக்ஷன் பட இயக்குனர் ஷாஜி கைலாஷுடன் கைகோத்திருக்கிறார் நடிகர் பிருத்திவிராஜ். மலையாளத்தில் பிரபலமாக இருக்கும் இவர்கள் இருவரும் இணையும் முதல் படம் தான் இது. இந்த படம் சமீப காலமாக காமெடி மற்றும் குடும்ப படங்களில் நடித்து வரும் பிருத்திவிராஜை மீண்டும் ஆக்ஷன் ரூட்டுக்கு மாற்றிவிடும் என்ற சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிக்கிறார்கள் அவரது ரசிகர்கள். ஹிந்தி மற்றும் மலையாள திரைப்படங்களோட செய்திகள் காட்சிகள் உங்களுக்கு ஒரு புதுவிதமான அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கோன்னு நம்புறேன். மீண்டும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு கவுபாய் செக்மெண்ட்ல உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸ்டே டியூன்ட்.